This conference will now be recorded. So in the last class, we have discussed about the what is meant by the class and what is meant by the object. So logical representation of the data is nothing but a class, and the physical representation of the data. That means whatever the design or whatever the algorithm we have written to implement or to design any problem, that is just a logic or algorithm. So there is no memory allocation, and there is no physical existence to that algorithm or to that data or to that functions etc. ఆ ప్రోగ్రామ్ కి ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు, ఉండదు. ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? అన్లెస్ యు క్రియేట్ ఏ మెమరీ, unless you allocate a memory, then only object will be created, nothing but a the physical existence మనకు ఉంటుందా ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ కి. Now here in this case, let us suppose I have designed a car. This is the car class, and this is nothing but a logical representation. How do I create an object? How do I create a memory allocation? Which is nothing but this is the programming instruction in Java terminology, because there might be some other terminologies in different languages. So car C is equal to new car. This is nothing but a memory allocation. So now C is, we call it as a reference. C is nothing but a reference. So if you want to access any of the data or any of the functions of a particular class which are available in a memory, which are allocated in a memory, so you need to access by using this reference. So C is the reference. C is the reference of that particular class, and whenever you create an instruction car C is equal to new car, this is nothing but a object creation or instance creation antaru. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ అంటారు. ఇదే ఆబ్జెక్ట్ ను మనకు పెగా టెక్నాలజీలో ఏమంటారంటే, జావా టెక్నాలజీలో అంటే జనరల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ టెక్నాలజీలో ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. ద సేమ్ టెర్మినాలజీ వీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ పెగా టెక్నాలజీ. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు పెగాలు. సేమ్ ఇంటర్నల్ గా అక్కడ కూడా క్లాస్ ఉంటుంది, అక్కడ కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. కాకపోతే ఇక్కడేమో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాము. జనరల్ జావా టెర్మినాలజీ సిన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో అయితేనేమో ఆబ్జెక్ట్ అంటాము, అదే పెగా టెర్మినాలజీలో అయితేనేమో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ అంటారు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు, లేకపోతే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు, లేకపోతే కేస్ అంటారు. పెగా టెర్మినాలజీలో దాన్నే కేస్ అని కూడా అంటారు, కేస్ అంటారు. we will see what is work object లేకపోతే కేస్ అనేది, ఇంకా మనకి కేస్ స్ట్రక్చర్ అసలు రాలేదు. సో in this way we can create a class. What is the purpose of this object oriented programming design? So there are some advantages over the functional and procedural oriented programming. So the main four pillars of the object oriented is inheritance, sorry, encapsulation. uh, Encapsulation is nothing but providing a security, providing a security to your data, providing a security to your data. Normally, let us suppose I have a requirement to add two numbers. Let us suppose int a is equal to 10 and int b is equal to 20. Now int c is equal to int c is equal to a plus b. Now anyone can change the data, anyone can modify the data, so anyone can able to see the data and access the data. Then where is the security to those data? Where is the security to that data? So this is the normal programming. Let us suppose I want to write same thing, class addition begin int a and int b and function sum. Okay, so int c is equal to a plus b, now etc. Now the same program I have designed using the object oriented style. So now the int a and b we cannot access directly. Once we create an object, then only we can access those two uh,
those two data members int a కామా int b ఆ సమ్ అనే మెథడ్ ని ఫంక్షన్ అయినా సరే నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ముందు ఎడిషన్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. సో నువ్వు డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేవు. ఈవెన్ ఈవెన్ దో వన్స్ యూ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బై యూజింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దోస్ డేటా మెంబర్స్. దీన్ని డేటా మెంబర్స్ అంటారు. కరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ టెక్నాలజీలో దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అంటారు. ఎప్పుడైనా క్లాస్ లో టూ డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఏ ఫంక్షన్స్. క్లాస్ లో ఎప్పుడైనా రెండు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్, నథింగ్ బట్ ఏ అట్రిబ్యూట్స్. అనదర్ వన్ ఈజ్ ద మెథడ్స్ ఆర్ ఏ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఇక్కడ చూడండి, let us suppose we have taken one car design. Car is having these many properties and car is having these many functionalities. Car is having these many functionalities like GPS, etc. Now whenever you are going to design a car, obviously this car having some properties. That is nothing but a class is having some properties and class is having some methods. So as per the object oriented design, each and every class is having two types of data members. So one is a properties, another one is a methods or functions. Methods antaru lekapothe functions antaru. Okay na. So here also even though I can create an object, let us suppose for example edition a is equal to new edition a is equal to new edition a dot sum అన్నాను అనుకోండి, so by using that object reference you can access the functions of a class or a methods of a class, and a dot a అని అంటే ఇది రెఫరెన్స్ టు, బట్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీ కూడా ఏనే. సో ఈ విధంగా ఏ డాట్ ఏ అని పిలవచ్చు. లేకపోతే లెట్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a1 b1, ఇక్కడ a1 b1 c1 అని పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం. సో నా ఏ డాట్ a1 అంటాను. సో ఇక్కడ కూడా మరి మీరు చెప్తున్నారు కదా, హౌ కెన్ వి ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ అనొచ్చు, మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. సో యాజ్ పర్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డిజైన్, సో we can provide the access specifiers to this class members. We can provide the access specifiers to the data members of a class. ఓకే, ఎలా యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అంటే మీరు క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. నేను ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఉందని చెప్తున్నారు కదా డేటాకి, నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా, దెన్ వేర్ ఇస్ ద సెక్యూరిటీ? నౌ యాజ్ పర్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డిజైన్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సజెస్టెడ్, object oriented providing some features to provide a security to your data by using the access specifier. అంటే నేను ఇప్పుడు దీనికి ప్రైవేట్ అనే ఒక యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ నేను డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ క్లాస్ బయట దాన్ని యాక్సెస్ చేయలేరు. సో ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎ సెక్యూరిటీ దట్ నార్మల్లీ యూ కెనాట్ అచీవ్ దట్ సెక్యూరిటీ, యూ కెనాట్ ప్రొవైడ్ దట్ సెక్యూరిటీ టు దిస్ functional programming or procedural programming. But in case of object oriented, you can provide a security by using these access specifiers. Private గాని పబ్లిక్ అంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొటెక్టెడ్. సో ఇలా కొన్ని యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉన్నాయి ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ స్టైల్లో. దాని ప్రకారం నువ్వు ఎంతవరకు నువ్వు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, ఇది నాకు సెక్యూర్ గా ఉండాలి, ఇది నాకు సెక్యూర్ గా ఉండాల్సిన పని లేదు అనుకున్నప్పుడు, when you are designing any class or when you are designing any problem in the object oriented style, based on that you can provide a security by using these access specifiers. So one is encapsulation. దీన్నే encapsulation అంటారు, which is nothing but hiding the data, hiding. Next one is inheritance. The entire Pega is completely depends upon the inheritance feature of the object oriented. Nothing but a Java inheritance మీద డిపెండ్ అయింది, inheritance. So what is meant by the inheritance? Inheritance is nothing but a reusability. How can we achieve the reusability? By using the inheritance. Normally ఇక్కడ ఫంక్షన్ రాసావు int a int b int c is equal to a plus b, దీని రీయూజ్ ఎలా చేస్తావు?
దీన్ని రీయూజ్ ఎలా చేస్తావు? రీయూజ్ చేయడానికి లేదు మళ్ళీ. సో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ రాయాల్సిందే. ఎక్కడన్నా మళ్ళీ కాల్ చేయాలంటే నువ్వు మళ్ళీ ఈ కోడ్‌ని రాయాల్సిందే. దేర్ ఈస్ నో రీయూజబిలిటీ. దేర్ ఈస్ నో రీయూజబిలిటీ. బట్ ఇన్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ సిరీస్, ఇన్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ నేను కావాలనుకుంటే దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లాస్ మై ఎడిషన్, క్లాస్ మై ఎడిషన్ ఏదో అది ఒక జనరిక్ ఎడిషన్. నేనేం చేస్తున్నాను, క్లాస్ మై ఎడిషన్ ఎక్స్టెండ్స్, ఇది జనరల్ గా సింటాక్స్ ఇన్హెరిట్ చేయడానికి, ఒక క్లాస్ ని ఇంకొక క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఉంటుంది, ఎక్స్టెండ్ ఎడిషన్ అంటాను. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఇన్హెరిటెన్స్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? రీయూజబిలిటీ. ఎందుకంటే మీకు ఒకవేళ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న దాన్ని కనుక మీరు, for example, that is not related to your requirement, if that is not suitable to your requirement, then you can create your own. Otherwise, if that is suitable for your requirement, you can directly reuse it. Okay, that is one option. Another option is, if that is not suitable for your requirement, you can create your own. Let us suppose somehow if it is suitable and somehow it is not suitable, in that case you just override that requirement, you just override that design and you can change it whatever you want. Now what I am doing is I am just changing this function sum, I'm just changing this function sum into, I am adding a one more parameter a2 etc. సో మీకు కనుక నచ్చితే, మీకు కనుక సూట్ అయితే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ సొల్యూషన్ ని డైరెక్ట్ గా రెడీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అది సూట్ కాలేదనుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఓవర్ రైడ్ ఇట్. దాన్నే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. దాన్నే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ టెర్మినాలజీలో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. ఉన్నదాన్ని డైరెక్ట్ గా మీకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇన్హెరిటెన్స్ లో దీన్నేమో సూపర్ క్లాస్ అంటారు, దీన్నేమో సబ్ క్లాస్ అంటారు. ఎందుకంటే మీరు సూపర్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నారు, ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నారు. సూపర్ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకునేటప్పుడు సూపర్ క్లాస్ లో ఉండే ఫీచర్స్ బై డిఫాల్ట్ గా సబ్ క్లాస్ కి వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు పెగా రూల్స్ లో ఉండే అన్ని డైరెక్ట్ గా ఎలా వాడుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు? పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ లో ఉండే రూల్స్ అన్నిటిని ఎలా వాడుకుంటున్నారు, ఎలా యూస్ చేసుకుంటున్నారు, we will see that inheritance concept. I will replicate the same inheritance concept in Pega also. We have a inheritance concept in Pega. So inheritance is main goal is to achieve the reusability. That reusability can be achieved in two ways. One is method overloading and method overriding. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈ డిజైన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ సమ్ అని ఉంది. ఇది చూడండి, ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ, ఇంట్ ఏ ఇంట్ బి ఇంట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆల్రెడీ ఈ సొల్యూషన్ 10 మంది వాడుతున్నారు కస్టమర్స్. 11వ కస్టమర్ వచ్చేసి నాకు ఈ సొల్యూషన్ లో 3 నెంబర్స్ యాడ్ చేసేటట్టు కావాలన్నాడు అనుకోండి. ఏం చేస్తారు? మీరు చేంజ్ చేశారంటే ఉన్న వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు. సో ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ సొల్యూషన్, యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ కస్టమర్. రేపు ఇంకొకటి వస్తాడు, లేకపోతే ఇంకొకటి వస్తారు. ఇలా ఎన్ని క్రియేట్ చేస్తారు, ఎన్ని మార్చుకుంటూ వెళ్తుంటారు. Now here I can achieve the same thing by using the uh, polymorphism concept. There is a one more concept in object oriented is polymorphism. Polymorphism. Another one is inheritance, one is encapsulation. Inheritance అంటే అర్థమైందా? రీయూజబిలిటీ. మీకు కావాలనుకుంటే ఉన్నదాన్ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. ఇఫ్ యూ మెయింటైన్, మీరు మెయింటైన్ చేస్తే రిలేషన్షిప్ ని పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ కేస్ తోటి, ఐ మీన్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ తోటి, దిస్ ఈజ్ మై చైల్డ్ క్లాస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై పేరెంట్ క్లాస్. I am inheriting my parent class. సో ఎలా ఇన్హెరిటెన్స్ చేసుకుంటామంటే, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ యాజ్ పర్ ద జావా ప్రోగ్రామింగ్. దేర్ మైట్ బి డిఫరెంట్ సింటాక్స్ ఫర్ ది డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో అలా ఇన్హెరిటెన్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ గా నేను ఇంకా ఏమీ చేయాల్సిన పని లేదు, యాజ్ యూజువల్లీ నాకు దీంట్లో ఉండే అన్ని నాకు నా యొక్క చైల్డ్ క్లాస్ లోకి వచ్చేస్తాయి ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా. నేను మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ మీకు ఇది నచ్చకపోతే దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ద చేంజెస్. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ క్లాస్ కి మాత్రమేమో
ఈ క్లాస్ కి ఇదే ఉంటుంది, బట్ ఈ చైల్డ్ క్లాస్ కి మాత్రం లేటెస్ట్ ఉంటుంది. ఈ చైల్డ్ క్లాస్ కి లేటెస్ట్ ఉంటుంది. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ దట్ యూ కెన్ కస్టమైజ్ ఇట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓవర్ రైడ్ దట్ మెథడ్ which is available in your parent class. This is also one of the concept of the object oriented. సో రియూజబిలిటీ ఎలా అచీవ్ చేస్తావంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా అచీవ్ చేస్తావు. Next, there is a one more concept, call it as a polymorphism. Polymorphism. So you can provide a n number of designs to the single problem. You can provide n number of solutions or n number of designs to a single problem. So by using this polymorphism, let us suppose one customer is asking, I want to add two numbers. Another customer is asking, I want to add three numbers. Another customer is asking, I want to add four numbers. But normally you cannot achieve this in the traditional functional programming. That means you cannot write a multiple functions. You cannot create a multiple functions with the same name. You cannot create a multiple functions with the same name. But in the object oriented, there is a concept called it as a polymorphism. Now addition function sum function sum now function sum into a comma into b. This function design is like this function can accept two parameters. Now I can design function sum into a comma into b comma into c. So this function can accept three parameters. Like this I can add n number of designs. So many forms. Polymorphism means many forms. So for a single problem, for addition purpose only, if you want, you can provide n number of divisions. Okay, this is called it as a మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? మెథడ్. ఒక ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ కానీ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఆర్ ఏ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఇందాక మనం రాసింది ఇన్హెరిటెన్స్ లో దీన్ని ఏమంటారు? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. నేనేం చెప్పాను మీకు? ఒక రూల్ మీకు పెగా రూల్స్ లో ఉంది అంటే డైరెక్ట్ గా దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు నచ్చలేదు అనుకుంటే మీరు దాన్ని సేవ్ యాజ్ చేసుకొని మీ యొక్క అప్లికేషన్ లోకి కస్టమైజేషన్ చేయండి అని చెప్పానా లేదా? అవునండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ దట్ ఈస్ పాసిబుల్? బై యూజింగ్ ది ఇన్హెరిటెన్స్. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, పెగా అనేది ఇంటర్నల్ గా జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్. వాళ్ళంతా జావాలో ఒక డిజైన్ చేస్తారు, కోడింగ్ రాస్తారు. అల్టిమేట్ గా సిన్స్ జావా అంటే ఏంటిది? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బట్టి ఈ డిజైన్స్ అన్ని వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. బట్ మనకి అది అనవసరం. అది అసలు తెలియదు, వాడు చెప్పడు, మనకు అనవసరము. ఎందుకంటే మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటిది? వాడు ఏం చెప్తాడో, అప్లికేషన్ ఎలా డిజైన్ చేయమంటాడో అలా డిజైన్ చేయాలి. అక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎక్కడ ఉంది, అక్కడ పాలిమార్ఫిజం ఎక్కడ ఉంది, అక్కడ ఎన్కాప్సులేషన్ ఎక్కడ ఉందో కూడా మనకి తెలియదు. బట్ మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇఫ్ వి నో ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ దెన్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్. Okay, because I don't want to discuss too much about the technology, what intention adi. So I want to, this is the tool, this is not a technology, or this is not an API, and this is not a one programming language. This is just a tool. Use this tool to design the application. ఎలా డిజైన్ చేస్తావు ఏంటి అనేది టూల్ లో ఎప్పుడైనా అలానే ఉంటుంది. ఇలానే వెళ్ళాలి అని ఉంటుంది. ఇలానే ఎందుకు వెళ్ళాలి అని నువ్వు క్వశ్చన్ చేసావు అనుకోండి, ఆన్సర్ ఉండదు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిజైన్ అండ్ ప్రీ డెవలప్డ్ టూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదైనా ఒక క్యాలిక్యులేటర్ డెవలప్ చేశారు. సారీ, ఇలా ప్లస్ నొక్కాలి, ఇలా నొక్కితేనే ఎడిషన్. ఇంకో క్యాలిక్యులేటర్ డిజైన్ చేస్తాడు, వాడు అక్కడ స్టార్ మార్క్ నొక్కితే ఎడిషన్ అనుకున్నాడు అనుకోండి. సో దానికి ఏమైనా చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటాయా? సో నువ్వు యాడ్ చేయాలి అంటే, ఏదైనా ఒక 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ప్లస్ కాదు నొక్కాల్సింది, ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ నొక్కాలి, అప్పుడే 2 నెంబర్స్ యాడ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ దేర్ డిజైన్, వాడి యొక్క పర్పస్ అది. సో ఇలా, ఎందుకంటే టూల్స్ కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా సరే టూల్స్ కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు డిజైన్ చేసిన అప్లికేషన్స్ కదా. ఎప్పుడైనా ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ డిజైన్ చేసి మీకు ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో కస్టమైజేషన్ మీరు చేయడానికి ఉండదు. మళ్ళీ కస్టమైజేషన్ చేసుకోవాలంటే టైం పడుతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళి కోడ్ చేంజ్ చేసుకొని ఆ ఫీచర్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటారు, ఆ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారు. దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దట్. అంతేగాని ఇక్కడ అదే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అనుకోండి, ఆన్ ది ఫ్లై వాట్ ఎవర్ ద డిజైన్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డెవలప్ ఇట్. ఆన్ ది ఫ్లై వాట్ ఎవర్ ద సొల్యూషన్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డిజైన్ ఇట్.
అంతేగాని నార్మల్ వాటిల్లో ఇలా ఉండవు. ఎందుకని వాళ్ళంతా ప్రీ డిజైన్ సొల్యూషన్స్ అవన్నీ. So now this is inheritance and this is nothing but a polymorphism. One more is abstraction. General గా object oriented లో one more is abstraction. Abstraction అంటే ఏంటిది? I don't want to show the complete implementation logic. Just I want to showcase the just only the design of the design. I just want to showcase the design of the implementation. Let us suppose మీరు చూడండి ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ పేమెంట్ గేట్వే అనుకున్నాం. క్లాస్ పేమెంట్ గేట్వే. ఈ పేమెంట్ గేట్వే క్లాస్ లో వాడు బ్యాంక్ సర్వర్ తోటి ఎలా కమ్యూనికేట్ అయింది, ఏంటిది, ఏ లాజిక్ రాశాడు. లెట్ us సపోజ్ మేక్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్సెట్రా. ఇంటర్నల్ గా వాడు ఏమవుతాడు, లెట్ us సపోజ్ కమ్యూనికేట్ టు బ్యాంక్ ఎక్సెట్రా. నౌ రెస్పాన్స్ ఎక్సెట్రా. వీడేం చేస్తాడు, రిటర్న్ రెస్పాన్స్. దీంట్లో చాలా లాజిక్ ఉంటుంది. మళ్ళీ కమ్యూనికేట్ టు బ్యాంక్ అనే దాంట్లో చాలా లాజిక్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్ కమ్యూనికేట్ టు బ్యాంక్ అనే దాంట్లో వాళ్ళ యొక్క బ్యాంక్ ఏపీఐస్, వాళ్ళ యొక్క బ్యాంక్ సర్వర్స్ తోటి కమ్యూనికేట్ అయ్యి మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ పంపించి ఎక్సెట్రా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాడు. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ పేమెంట్ గేట్వే ఇంప్లిమెంటేషన్ కోడ్. This is the original payment gateway implementation code. Let us suppose whenever if you want to use this payment gateway API in your application, they will not share this complete implementation logic. Just they will share the design. Class payment gateway. Just there are as per the object oriented abstraction. As per the object-oriented abstraction, they will provide some abstract methods. They will share the abstract methods. Always abstract methods are nothing but only the design or function name. There is no implementation. So implementation anta vere logic lo vere class lo ఉంటుంది. ఈవెన్ మనం ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసాం అనుకోండి, ఫస్ట్ 4 పేజెస్ లోనే ఉంటుంది అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే మీరు ఏం చేయబోతున్నారో, ఏం చేశారో లోపల జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ అంతా మనకి ప్రాజెక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ చూడంగానే అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ కూడా పేమెంట్ గేట్వే క్లాసులు, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసులు ఎలా ఉంటాయి అంటే దీంట్లో ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఈ పేమెంట్ గేట్వే ఏ మెథడ్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఏ మెథడ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఏ సర్వీసెస్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ పేమెంట్ గేట్వే. By looking into this class design, we can came to one understand that these many services are providing by this payment gateway, etc. We can understand that. So that is nothing but an abstraction. So we cannot see the original implementation. The original complete implementation will be hide. Just they can provide the abstract class అంటారు. దాన్నే జావా టెర్మినాలజీలో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటారు. సో జనరల్ గా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. ఎందుకంటే దాంట్లో ఒరిజినల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు. ఒరిజినల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా వేరే క్లాసుల్లో ఉంటుంది. సో వీ నెవర్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు ది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. సో బేసికల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. Now you can take any problem. Let us suppose I want to design one customer అనుకోండి, or let us suppose class customer కి ఏముంటాయండి జనరల్ గా కస్టమర్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఓకే ఫస్ట్ నేమ్ కామా లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, ఓకే ఫంక్షన్ గెట్ సాలరీ, function okay get salary, or function get customer address. Function get customer address. This is my class. కాకపోతే దీన్ని ఏమంటాను నేను, క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టెంప్లెట్ అండి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టెంప్లెట్ అని కూడా అంటారు. క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లాజికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటారు. రకరకాలు. డాక్టర్స్ కిందే ఉన్నారు. ఒక ఆయన రోడ్ మీద నిలబడ్డట. సో
class is nothing but a template అని కూడా అనొచ్చు. Now by looking into this class design, can I say this is the customer template or not? చూడంగానే చెప్పవచ్చు ఇది ఒక కస్టమర్ టెంప్లెట్. కస్టమర్ టెంప్లెట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ప్రాపర్టీస్ ఉంది, మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వెడ్డింగ్ కార్డ్ డిజైన్ చేయడానికి నేను వెళ్ళానండి. ఒక ప్రెస్కి వెళ్ళాను అనుకోండి వెడ్డింగ్ కార్డ్ కోసం. వాడేం ఇస్తాడు? నాకు ఒక టెంప్లెట్ ఇస్తాడు. అందుట్లో ఏముంటుంది? నా పేరు ఉంటుందా? ఏమీ ఉండదు. అక్కడ సో అండ్ సో నేము, సో అండ్ సోను, వెన్యూ కింద డీటెయిల్స్ ఏముండవు. జస్ట్ టెంప్లెట్ దట్. నువ్వు కావాలనుకుంటే తర్వాత డీటెయిల్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ కార్డ్ రెడీ అయింది. అప్పటి వరకు నీకు ఇచ్చిన టెంప్లెట్, నీకు చూపించిన టెంప్లెట్ ని వెడ్డింగ్ కార్డ్ అనరు. సో వెడ్డింగ్ కార్డ్ టెంప్లెట్ అంటారు, దాన్ని వెడ్డింగ్ కార్డ్ అనరు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కస్టమర్ టెంప్లెట్. Once you create an object, then assign the data, then the customer details are saved into the memory. అక్కడ కూడా అంతే, నీకు చూపించిన టెంప్లెట్ ని బేస్ చేసుకొని వేరే ఒక కార్డు తీసుకొని లేకపోతే ఒక పేపర్ తీసుకొని దాని మీద పేరు రాసి మనకిస్తాడు. అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటిది? డేటా ఉంది, డేటాని అసైన్ చేస్తున్నావు నువ్వు, దానికి కొంత పేపర్ వేస్ట్ చేస్తున్నావు, దానికి బట్టి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తున్నావు. సో హియర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. That is initially the customer template, here wedding card template. Now after that, once you allocate a memory, so there you can spend some size of paper, that is nothing but a raw material. Here nothing but a memory allocation. How do you allocate a memory? Customer C is equal to new customer. పెగాలో అసలు నేను ఈ ప్రోగ్రాము, ఈ ఆబ్జెక్టు, లేకపోతే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉండవు. కాకపోతే పెగాలో ఆటోమేటిక్ గా వాడే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాడు. చూపిస్తానండి. కస్టమర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కస్టమర్ అన్నాను. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, మెమరీ ఎలకేట్ అయింది. సరే డేటా ఏముంటుంది? డేటా ఏమీ లేదు. నీకు ఎలకేట్ చేసిన ఒక 60/40 అనే ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ మీద ఏమైనా డేటా ఉంటుందో? సో ఫార్ డేటా ఏమీ లేదు, డేటా ఏమీ ఉండదు. ఒకవేళ డేటా ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఆ టెంప్లెట్ మీద ఏదైతే డిఫాల్ట్ డేటా ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, డేట్ అని ఉంటుంది, కోలన్ ఉంటుంది. ఆ డేట్ వాల్యూ ఏంటో మనకు తెలియదు. అలానే ఇక్కడ కూడా మెమరీ ఎలకేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ నేమ్ కి వాల్యూ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే నల్ ఉంటుంది, డిఫాల్ట్ గా అదే ఉంటుంది. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ డేట్ పక్కన నువ్వు చెప్పిన డేట్ వాడు ఎలా అయితే ప్రింట్ చేస్తాడో అప్పుడు ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వస్తుందో, ఇక్కడ కూడా నేను కావాలంటే మెమరీ ఎలకేట్ చేసినా కూడా నేను ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సురేష్ అన్నాను అనుకోండి. సో ఇనీషియల్ గా నల్ ఉన్న ఆ ప్రాపర్టీకి ఇప్పుడు సురేష్ అనే వాల్యూ అసైన్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా కూడా డేటా అసైన్ అవుతుంది. అర్థమైందా ఇది? అర్థమైందండి? చెప్పండి, మీరు కొంచెం ప్రాంప్టింగ్ ఇవ్వండి అప్పుడప్పుడు మీరు అడిగినప్పుడు, నాకు మళ్ళీ లేకపోతే నేను అర్థమైందా కాలేదని తెలియట్లా. సో సి డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మై రిఫరెన్స్. అంటే ఒకటి గమనించండి, ఇక్కడ ఒక క్లాసుకు సంబంధించిన దాన్ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే నాకు రెఫరెన్స్ అయ్యన్నా ఉండాలి. రెఫరెన్స్ లేకపోతే నువ్వు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తావు? అంటే నువ్వు తెలియని వాడిని ఎవరన్నా పలకరిస్తావా? నీకు తెలియని వాడిని నువ్వు పలకరించాలంటే నీకు ఏదో ఒక రెఫరెన్స్ అన్నా ఉండాలి, అంతే కదా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ క్లాస్ ఉంది, దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తావు? యూ నీడ్ ఏ రెఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్? దట్ సి ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ రెఫరెన్స్. దీని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది, దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉండే దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే అవసరం లేదు. సిన్స్ మీ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలరా? అవసరం లేదు కదా. సిన్స్ బికాస్ there is a relation between you and your father. Similarly, there is a relation between your class and your parent class, because since there is a inheritance relation is there, then you no need to create any references or you no need to create anything extra. Directly you can access your parent class data also.
ఇట్లా మీరు కావాలనుకుంటే జస్ట్ కోరిలేట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మనకి పెగాలో ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. రూల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వీ హావ్ సెలెక్టెడ్ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో వీఆర్ సెలెక్టింగ్ వన్ క్లాస్. పెగాలో ఏ రూల్ అయినా సరే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటుంది. వెరీ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఏ క్లాస్. అంటే అర్థం ఏంటి, వాటిని ఎక్కడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం. కానీ ఎక్కడైతే క్లాస్ రెఫరెన్స్ ఉందో, ఎక్కడైతే ఏ రూల్ కైతే క్లాస్ ఉందో ఆ రూల్ ఆ ఆ రూల్ నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన రెఫరెన్స్ నీకు ఉండాలా లేదా? ఇక్కడ ఎలా అయితే రెఫరెన్స్ కావాలో అక్కడ కూడా రెఫరెన్స్ ఉండాలా లేదా? ఒకవేళ మీ యొక్క రెండు క్లాసుల మధ్య రిలేషన్స్ కనుక ఉందనుకోండి, కావాలంటే దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉండే కూడా నువ్వు ఈ కరెంట్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, అంతే కదా? దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాసుల్లో ఉండే కూడా దీని యొక్క కరెంట్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అలా అని చెప్పేసేసి చూడండి, అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ క్లాసులో ఉండే రూల్స్ నైనా మనం ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? దానికి కనుక మీరు రిఫరెన్స్ కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే, దాని యొక్క రిఫరెన్స్ మీ దగ్గర ఉంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీ క్లాస్ ఆఫ్ ఎ రూల్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. You can access any class of a rule from anywhere when you have a reference to that class. సో ఇక్కడైనా సరే కస్టమర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కస్టమర్. నా దగ్గర ఇంకొక క్లాస్ ఉందనుకోండి, దాని యొక్క రిఫరెన్స్ ఉందంటే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో అల్టిమేట్ గా క్లాస్ లో ఏముంటుందండి? ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండి? ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ హోల్డింగ్ ద డేటా. ఎక్కడైనా సరే డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేయాలన్నా, డేటాని అసైన్ చేయాలన్నా, డేటాని స్టోర్ చేయాలన్నా అల్టిమేట్ గా ఎవరు హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటారు? ప్రాపర్టీస్ హోల్డ్ చేసి పెడతాయి. సిమిలర్లీ పెగాలో కూడా ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ హోల్డింగ్ ద డేటా. మనం ఎలా అయితే ఇక్కడ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేసామో అక్కడ కూడా క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా సరే పెగాలో ఒక రూల్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ నువ్వు ఇంటి ఫస్ట్ నేమ్ అనేది నీ దృష్టిలో ఒక చిన్న వేరియబుల్, కానీ నా దృష్టిలో అక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ కూడా నేను ప్రాపర్టీ అని చెప్పాను. డేటా మెంబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ కూడా ఇది ఒక ప్రాపర్టీ. దాన్ని నేనేం చేస్తాను, సపరేట్ గా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తాను ప్రాపర్టీ కోసం. కాకపోతే ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది? కస్టమర్ క్లాస్ కని ఎలా అయితే చెప్తున్నామో అక్కడ కూడా ఒక ప్రాపర్టీ నువ్వు క్రియేట్ చేస్తే ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది? అది సో అండ్ సోన్ క్లాస్ కు సంబంధించింది. ఓకేనా? నువ్వు ఎలా అయితే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే ఆ ప్రాపర్టీని కానీ దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ నువ్వు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నావో అక్కడ కూడా పెగాలో కూడా ఏదైనా ఒక క్లాస్ కు సంబంధించిన దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ డోంట్ worry, always Pega can take care of that object creation part. You can directly access that. We will see all those. Now you understand what is meant by the class and what is meant by the object, what is meant by the properties, and what are the functions are methods of a class. What is the use of object oriented design? నువ్వు ఏదైనా తీసుకోండి. Let us suppose now so business requirement, I want to submit one personal loan request, or I want to create one personal loan request. Now I am going to create a class Java terminology లో జావాలో గురించి మాట్లాడతాం. Class one personal loan request begin. Now డేటా ఏముంటుంది? ఓకే, స్ట్రింగ్. ఎందుకంటే ప్రతి దానికి ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది. ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా? స్ట్రింగ్, ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే,
పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్, ఇది ఒక పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ అని అంటున్నానండి. అంటే ఏంటి అల్టిమేట్ గా చూద్దాం. స్ట్రింగ్ అంటే నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ లాస్ట్ నేమ్, ఓకే ఈమెయిల్, ఓకే శాలరీ, నెక్స్ట్ ఆధార్ నంబర్ ఎక్సెట్రా, ఏదో పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్, ఇంకా ఏదో దీంట్లో ఒక కొన్ని ఫంక్షన్స్ రాసుకున్నాం. ఇది క్లాస్. అల్టిమేట్ గా నేనేం చేయాలి, దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. పర్సనల్ లోన్ రిక్వెస్ట్ p is equal to new personal loan request etc. Now p dot first name equal to so and p dot last name equal to so email etc. salary, Aadhaar number. Now object is ready. One request will be created. By your application. మరి ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అని ఎలా వస్తాయి, ఎక్కడైతే ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ GUI యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నేను క్రియేట్ చేసేసి యూజర్ ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తానో, ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తానో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నార్మల్ గా ఏ జావా అప్లికేషన్ లోనైనా సరే ఇట్లాంటి క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకొని ఇలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డేటాబేస్ లో సేవ్ చేస్తారు. నౌ which is nothing but a one personal loan request, దాన్నే పెగాలో which is nothing but a one personal loan కేస్ అంటారు, లేకపోతే ఒక పర్సనల్ లోన్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు, లేకపోతే ఒక పర్సనల్ లోన్ ఇన్స్టాన్స్ అంటారు. అర్థమైందా? అర్థమైందండి? ఓకే అండి. సో దిస్ ఈస్ అల్టిమేట్ గా ఇప్పుడు చెప్పండి, క్లాస్ లేకుండా ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే మీరు ఏ రూల్ అయినా క్రియేట్ చేయండి, మనం క్రియేట్ చేయండి, there is a class. Just this is the overview of the what is meant by the class and what is meant by the object, properties, functions, what is reference, what is instance, and what is okay. Now here how many number of instances, how many number of objects we can create usually. Now ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే n నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎన్ని వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి, 100 వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, 1000 వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. అంటే అన్ని వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ సేమ్ గానే ఉంటాయా? ఉంటాయేమో, కానీ దేనికి వాడాల్సిన పేపర్ దానికి వాడతారు. అంతేగాని ఒక పేపర్ తోటి అన్ని వెడ్డింగ్ కార్డులను తయారు చేయరు, ఒక పేపర్ తోటి అంతా రాదు కదా. Similarly, once you allocate a memory for a single object, I mean to say, once you allocate a memory or once you create an object for a class, since memory will be allocated, the data will be stored in that memory. Once again you allocate a memory or once again you create an object, again memory will be allocated. Again this memory slot is different and that memory slot is different. So you can create n number of objects. Depends upon the availability of the memory. Each and every object having a one ID or having a one reference. Each and every object having a one reference, having a one ID. సో దేనికి ఉండే ఐడి దానికి యూనిక్ గా ఉంటుంది. ఎందుకని టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద ఇన్స్టాన్సెస్. ఒక ఇన్స్టెన్స్ లో మాడిఫై చేసిన డేటా ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. వై? బికాస్ ఆల్ దోస్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ది డిఫరెంట్ మెమరీ లొకేషన్స్. ఆల్ దోస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ యూనిక్ అండ్ ఇండివిజువల్. ఓకేనా? సో we will see ఇంకా ఎక్కడైనా. Now let me create a class. మరి ఇక్కడ క్లాస్ క్రియేషన్ కి ఇది జనరల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో, మరి పెగాలో నేను ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వై షుడ్ ఐ సెలెక్ట్ ఏ క్లాస్ అని మీరు అడగాలి. పెగాలో నేను క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా రూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వై షుడ్ వి ప్రొవైడ్ ఏ క్లాస్ అని. ఎందుకంటే నేనేం చెప్పాను, ఇక్కడ ఏది క్రియేట్ చేసినా కూడా, ఏ చిన్న పీస్ ఆఫ్ కోడ్ క్రియేట్ చేసినా కూడా అది ఏదో ఒక క్లాసుకు సంబంధించింది, అది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఏదైతే లాజిక్ రాసామో మనం సేమ్ ఇలానే అక్కడ చూడకూడదు. అక్కడ
వీళ్ళు సేమ్ ఇలానే అక్కడ చూడలేము. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me create a one property. Let me create a one property. Now you understand how many number of classes are created by the Pega and what is meant by the class, because ultimately this is the structure of your application. This is the structure of your application. Your application contains these many number of classes, and each and every class is having its their own purpose to maintain the specific set of rules, to maintain the specific set of rules. అంతేగా నేను మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను క్రియేట్ చేస్తానంటే yes you can go ahead, no issues, but ultimately sometimes we will face some problems. Now this is, see, by default this is my work pool అన్నాడు చూడండి. By default when you log off and log in, by default the user will be landed on a whatever the work pool which is configured in the access group. So the user will be landed on the work pool. అంటే చూడండి వర్క్ పూల్ అని ఎందుకు అన్నాడు, లేకపోతే క్లాస్ గ్రూప్ అని ఎందుకు అన్నాడు, క్లాస్ గ్రూప్ అంటాడు. ఓకే విల్ సి కూడా. సో ఎందుకన్నాడు వర్క్ పూల్, సో బై డిఫాల్ట్ నువ్వు ఇంకా ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా, ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఒక లోన్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయటము, ఒక పర్సనల్ లోన్ ప్రాసెస్ చేయటము, లేకపోతే ఒక ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ని ప్రాసెస్ చేయటము, ఐ కెన్ కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ ఎ వర్క్స్. సో యూ కెన్ use this is a work class. On top of that you can create your own classes, or if you want you can keep it in this class also, no issues, you can keep it in this class itself. అంటే నువ్వు ఏ వర్క్ నువ్వు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకున్నా కూడా దీంట్లోనే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకో. అదర్వైజ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ క్లాసెస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్. You can create your own classes on top of this to differentiate it. You can create your own classes on top of this to differentiate it. Okay, so now this is the just overview of the class structure and what is meant by the class and what is meant by the object. Okay, so any questions, anyone have any questions so far? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికైనా? Now I want to create one rule. మీ ఇష్టం అండి, ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేసుకుంటారు. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ టు క్రియేట్ రూల్స్ అని చెప్పాను. యూ కెన్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ క్రియేట్ మెను, గో టు ద రికార్డ్స్, ఆర్ గో టు ద ఫ్రమ్ ది యాప్ ఫోల్డర్, గో టు ఫ్రమ్ ది యాప్ ఫోల్డర్ కాదు, create from the app menu. So click on create. So there are different types of categories and different types of rules. So now if you want you can create whatever the rule you want. Now నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఓకే టెక్నికల్ సమ్ HTML రూల్ అనేది ఏదో ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, HTML రూల్ అనేది. ఓకే సో లోన్ సబ్మిషన్ ఫామ్ అంటున్నాను. సో నువ్వు కావాలనుకుంటే బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్ ఇలానే వస్తుంది. అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ వర్షన్. సో ముందు నువ్వు ఇక్కడ ఏ రూల్ సెట్ లో నువ్వు ప్లేస్ చేయాలి, లోన్ సబ్మిషన్ అనే ఫామ్ ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించిందా కాదు, నార్మల్ ఫంక్షనాలిటీకి సంబంధించింది అనుకుందాం. సో ఇది రియూజబిలిటీ నువ్వు ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటావు, ఆర్గనైజేషన్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటావా లేకపోతే ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటావు ఏంటి చూసుకోవాలి. సో దాని ప్రకారంగా నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఏ రూల్ సెట్ లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ నీకు ఇక్కడ అప్లైస్ టు అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ అప్లైస్ టు అనేది నువ్వు ఇక్కడ ఏ క్లాస్ లో ఈ రూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నావు, ఏ క్లాస్ లో నువ్వు ఈ రూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నావు, ఏ క్లాస్ లో నువ్వు ఈ రూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వర్క్ క్లాస్ లోనే క్రియేట్ చేస్తున్నానా, నీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ నువ్వు ఇవ్వచ్చండి.
నీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ నువ్వు ఇవ్వచ్చు. అల్టిమేట్ గా ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ అంటే ఇది డేటాబేస్ కి సంబంధించిందా కాదు కదా, లేకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించిందా కాదు కదా. ఒకవేళ సంబంధించింది అయితే ఆ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి, తప్పులేదు. ఇది నువ్వు రెగ్యులర్ గా నీ యొక్క వర్క్ క్లాస్ కి సంబంధించిందంటే నీ యొక్క లోన్ సబ్మిషన్ అనేది నీకు రెగ్యులర్ వర్కే కాబట్టి వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నావు. ఈ వర్క్ క్లాస్ లో కూడా ఇక్కడ వర్క్ క్లాస్ ఎప్పుడు నాకు ఒకటే ఉంటుంది. బట్ డేటా క్లాసులు, ఐఎన్టీ క్లాసులు ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఉంటాయి, డివిజన్ లో ఉంటాయి, యూనిట్ లో ఉంటాయి. బట్ ఇది నువ్వు ఒకవేళ రియూజబిలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటే, ఒకవేళ నువ్వు రియూజబిలిటీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే గో అండ్ క్రియేట్ ది యూనిట్, గో అండ్ క్రియేట్ ద డివిజన్, గో అండ్ క్రియేట్ ది ఆర్గనైజేషన్. మీ ఇష్టం అది. నేనే ఇంకా ప్రత్యేకించి నువ్వు ఆర్గనైజేషన్ లో చెయ్యి, డివిజన్ లో చెయ్యి అని చెప్పను. నీకు ఎక్కడ అవసరం అవుతుంది, నీకు రియూజబిలిటీ ఏ లెవెల్లో కావాలి రియూజబిలిటీ, దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ దట్ స్పెసిఫిక్ రూల్ ఇన్ దట్ క్లాస్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ క్రియేట్ నో, నాకు అవసరం లేదు, ఇది నా రెగ్యులర్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్, నా ఒరిజినల్ బిజినెస్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, దిస్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మై అప్లికేషన్, and so then go and create your work class. Now I'm going to create this in my work class. అర్థమైందా చెప్పిన పాయింట్ అండి? సో ఓకే, నేను సేవ్ అంటున్నాను అంతే, దట్స్ ఆల్. సేవ్ చేశాను. అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటిది, అక్కడ క్లాస్ చూపించారు, అక్కడ కూడా మీరు ఒక క్లాస్ రాశారు, దాంట్లో ఏదో ఫంక్షన్స్ రాశారు, ప్రాపర్టీస్ రాశారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటిదో రాశారు, HTML లోన్ సబ్మిషన్ ఫామ్ అనేది ఒక రూల్ క్రియేట్ చేశారు, ఈ క్లాస్ కు సంబంధించింది అన్నారు, ఈ క్లాస్ కు సంబంధించింది అన్నారు. ఇంటర్నల్ గా అది ప్రాపర్టీ అవ్వనండి, ఫంక్షన్ అవ్వనండి, అంటే జావా ఇంటర్నల్ గా ఇక్కడ మీరు డిజైన్ చేసిన దాన్ని ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీగా సేవ్ చేయనండి, లేకపోతే ఒక ఫంక్షన్ గా సేవ్ చేయనండి, ఒక ఫంక్షన్ గా సేవ్ చేయనండి. సో నువ్వు అల్టిమేట్ గా ఈ రూల్ ని నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కడైనా సరే ఫస్ట్ నీకు ఈ క్లాస్ యాక్సెసిబిలిటీలో ఉండాలా లేదా? Go to the actions, view Java. On the fly జావా కోడ్ ఇంటర్నల్ గా ఇలా జనరేట్ అవుతుంది. క్లాస్ నేమ్ చూడండి, సో నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ ఇన్పుట్ లేకపోతే h1 హలో వరల్డ్ అన్న, h1 హలో వరల్డ్ అంటున్నాను, సేవ్ అంటున్నాను, యాక్షన్ వ్యూ జావా, కంట్రోల్ F లేదా నేను రాసిన హలో వరల్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? దీన్ని ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాడు? చూడండి, మీరు సెర్చ్ లో ఎందుకు దొరకలేదో కానీ నేను రాసిన హలో వరల్డ్ ఇంటర్నల్ గా జావా ఫైల్ ఇలా జనరేట్ అవుతుంది. అంటే కంపల్సరీగా నాకు కావాలి అనుకుంటే అపెండ్ స్ట్రింగ్ ఆన్ ది ఫ్లై జావా కోడ్ ఇలా జనరేట్ అవుతుంది. అంటే నువ్వు కంపల్సరీగా దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే నీకు ఈ క్లాస్ ఉండాలి, ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, దాని ద్వారానే దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటావు. ఇది ఇంటర్నల్ గా జరిగే మనకు అనవసరం, ఇది ఇంటర్నల్ గా జరిగేది మనకు అనవసరం. కానీ పెగాలో నేను ఎప్పుడైనా సరే దీనిని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ రూల్ నేను కాల్ చేసుకోవాలన్నా యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా ఎక్కడైనా నాకు ఫస్ట్ ఏముండాలి, రూల్ సెట్ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. అంతేనా కాదా చెప్పండి? రూల్ సెట్ అవైలబిలిటీలో ఉండాల్సిందే కదా ఫస్ట్. నాకు తర్వాత రూల్ సెట్
తర్వాత రూల్ సెట్ వర్షన్ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. రూల్ సెట్ వర్షన్ అవైలబిలిటీలో ఉన్న తర్వాత నీకు ఈ క్లాస్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. ఈ క్లాస్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. ఈ క్లాస్ నీకు అవైలబిలిటీలో లేదు అంటే నువ్వు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తావు ఆ రూల్ ని? అంతేనా కాదు? అవునండి. సో అల్టిమేట్ గా ఏదైనా నువ్వు ప్రెసెంట్ ఎక్కడున్నావు, నువ్వు ప్రెసెంట్ ఏ క్లాసుకు సంబంధించిన దాంట్లో ఉన్నావు. అందుకే ఇక్కడ ఎప్పుడు ఇన్హెరిటెన్సే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడు ఇన్హెరిటెన్సే ఉంటుంది. లేకపోతే ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు, నీకు రిఫరెన్స్ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీ మధ్య రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి. ఒకవేళ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు అనుకుంటే మాత్రం నువ్వు కంపల్సరీగా ఆ క్లాసుకు సంబంధించిన రూల్ నువ్వు కాల్ చేసుకోవాలి అంటే దానికి నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సింపుల్. అర్థమైందా? సో we will see one. Now let me create one simple section. Create user interface section. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ REG ఫామ్. నౌ నేను వర్క్ క్లాస్ లోనే క్రియేట్ చేస్తాను. లేదు మీరు ఇక్కడ దీంట్లో క్రియేట్ చేసుకుంటానా అంటే రూల్ సెట్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, వర్క్ క్లాస్ ఇది పెట్టుకుంటానంటే యువర్ విష్ అండి. నేనేం అబ్జెక్షన్ చేయట్లా. ఓకే, నేను బట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇన్ మై అప్లికేషన్ రూల్ సెట్, నాట్ డివిజన్, నాట్ యూనిట్ రూల్ సెట్. నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. నేను ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ తయారు చేస్తున్నాను. సో చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, నేను ఇది క్రియేట్ చేశానండి. సేవ్ చేస్తున్నాను. ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. నేను ప్రెసెంట్ ఎక్కడున్నానండి? వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్నానండి. వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్నాను. ఆల్వేస్ మీకు రూల్ సెట్ వర్షన్ తర్వాత రిఫరెన్స్ ఏంటిది? ఎప్పుడు క్లాసేనండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు క్లాసే. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ ప్రాపర్టీ అంటున్నాను. డేటా మోడల్ ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాను. ఏ ప్రాపర్టీ? ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాను. క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ చేశాను. యాక్షన్స్. ఓకే, ఒక ప్రాపర్టీ నేను క్రియేట్ చేశానండి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ రూల్ నేను రిఫర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఒక ప్రాపర్టీ రూల్ ని రిఫర్ చేసుకోవాలి. ఏ ప్రాపర్టీ రూల్స్ ని మీరు రిఫర్ చేయగలరు చెప్పండి? ఏ ప్రాపర్టీ రూల్స్ ని రిఫర్ చేయగలరు మీరు? ఇక్కడ నేను ఒక ప్రాపర్టీని కాల్ చేసుకోవాలండి. ఒక ప్రాపర్టీ రూల్ నేను కాల్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏ ప్రాపర్టీ రూల్స్ ని మీరు ఇక్కడ కాల్ చేయగలరు? వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్ అండి. ఎందుకంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎక్కడున్నారు? ఈ క్లాస్ లో ఉన్నారు అంటే ఈ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేయబడిన ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీస్ ఉంటే వాటిని మీరు డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేయగలరా లేదా? అవునండి. దానికి మళ్ళీ నేను ఇంకా రిఫరెన్స్లు ఏమీ అవసరం లేదు, అంతే కదా? అంటే ఇంటర్నల్ గా జావా ఇంటర్నల్ గా పెగా హ్యాండిల్ చేసుకునేది అనుకోండి. ఆ రిఫరెన్స్ గురించి మనకు అనవసరం. బట్ మనకు ఒక థంబ్ రూల్ ఏంటిది? నేను ఈ క్లాస్ లో ఉన్నాను, ఈ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ క్లాసుకు సంబంధించిన ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ అయినా నేను రిఫర్ చేయగలను. అందుకే నేను చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ డాట్ నాకు ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చింది. నేను ఎటువంటిగా రిఫర్ చేయలేదు ఎక్కడ. కానీ దీనికన్నా ముందు మనం గుర్తుపెట్టుకో, మనకు ఆల్రెడీ నేను సింటాక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఒక క్లాస్ ఉంది, దాంట్లో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించింది ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక క్లాసుకు సంబంధించిన ఎటువంటి డేటానైనా సరే నువ్వు యాక్సెస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా రిఫరెన్స్ ఉండాల్సిందే కదా? కానీ ఇక్కడ నేనేంటి
ఎటువంటి రిఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా యాక్సెస్ చేసుకున్నానంటే ఆటోమేటిక్ గా పెగా తెలుసు నువ్వు కరెంట్ క్లాస్ లోనే ఉన్నావు, నువ్వు కరెంట్ క్లాస్ కు సంబంధించిన రూల్ లోనే ఉండవు, నేను పెగా హ్యాండిల్ చేసుకుంటున్నా రిఫరెన్స్, మీరేమి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, మీరేమి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ మీరేమి డాట్ కు ముందు ఏమి ఇవ్వలేదంటే అది కరెంట్ క్లాస్ కు సంబంధించింది. కరెంట్ క్లాస్ అంటే ఏ క్లాసు? ఈ కరెంట్ క్లాస్ అంటే ఏ క్లాసు? ఈ వర్క్ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ అని అర్థం. అందుకే నేను కావాలనుకుంటే డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అన్నానా, ఇలా హ్యాండిల్ చేసుకుంటా. ఐడియల్ గా మనం ఎలా కాల్ చేస్తామండి, మనకి క్లాస్ రిఫరెన్స్ డాట్ అంటున్నాం కదా, నేను క్లాస్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వను, కాకపోతే ఇక్కడ ప్రైమరీ అంట. ప్రైమరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కరెంట్ క్లాస్ రిఫరెన్స్. మీరు ఏ క్లాస్ లో ఉన్నారో దానికి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ నేను ప్రైమరీ తోటి కాల్ చేసుకుంటా, ప్రైమరీ అంట. అర్థమైందా? ఓకే అండి. ఒకవేళ నేను వేరే క్లాసుల్ని కాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ, నా దగ్గర చాలా క్లాసులు ఉంటాయి కదా, నాట్ ఓన్లీ యువర్ క్లాసెస్, there are n number of lot of built-in classes are available in Pega, but all those classes are created by the PRPC. Okay, now if you want you can just, నేనేం చేస్తున్నాను, డేటా అడ్మిన్, ఓకే, క్యాలెండర్ అంటున్నా, డేటా అడ్మిన్ క్యాలెండర్ అంటున్నా. ఈ క్లాస్ లోకి సంబంధించిన ఒక ప్రాపర్టీ నేను యాక్సెస్ చేయాలండి, ఈ క్లాసుకు సంబంధించిన ఒక ప్రాపర్టీని నేను యాక్సెస్ చేయాలి. ఏ ప్రాపర్టీ అది? py వెడ్నెస్డే ఎండ్, py వెడ్నెస్డే ఎండ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేయాలి. నేను ఏం చేస్తానో చూడండి, py వెడ్నెస్డే ఎండ్ అని ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయాలి. ఎక్కడ? నా యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో. నేనేం చేస్తాను, ఏదో పెట్టేశాను ఇక్కడ, py వెడ్నెస్డే ఎండ్, సబ్మిట్ అంటున్నాను, సేవ్ అంటున్నాను. ఏమొస్తుంది చూడండి, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకని చూడండి, dot py Wednesday end does not exist or is not a valid entry for this rule set and prerequisites. మీరు ఇంకొక ప్రాపర్టీని కాల్ చేశారు, బట్ ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఈ క్లాసుకు సంబంధించింది కాదు. అంటే అల్టిమేట్ గా నువ్వు వేరే క్లాసుకు సంబంధించిన దాన్ని నువ్వు యాక్సెస్ చేస్తున్నావు. వేరే క్లాసుకు దాన్ని సంబంధించిన దాన్ని నువ్వు యాక్సెస్ చేసినప్పుడు అల్టిమేట్ గా యూ నీడ్ ఎ రిఫరెన్స్. అంటే ఏంటి, అల్టిమేట్ గా నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని కాల్ చేసుకో. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తావు? పెగాలో అయితే ఇక్కడ చూడండి, పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ ఉంది. నేను ఇక్కడ డి అంటాను, ఇక్కడ డి అని ఆ క్లాస్ కు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఏంటిది? డేటా అడ్మిన్ క్యాలెండర్. ఇదే కదా నా క్లాస్. సో హియర్ సింపుల్ ఐ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. అదే పెగాలో దాన్ని ఏమంటారంటే పేజ్ అంటారు. పెగాలో దాన్ని ఏమంటారు, మనం రాసిన సీని రిఫరెన్స్ అంటున్నాము, దాన్నే పెగాలో పేజ్ అంటారు. దాన్ని పెగాలో ఏమంటారండి? పేజ్. అవును. సో నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్ టు దిస్ క్లాస్. ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా డి అని ఇచ్చేసి ఇస్తారో, నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్ డైరెక్ట్లీ d dot submit. సే, అర్థమైందా? ఓకే అండి. నేను ఏమి చేంజ్ చేయాల, ఇక్కడ ఏ విధమైన సింటాక్స్ ఉంటే అదే సింటాక్స్ ని అక్కడ కూడా ఫాలో అయ్యా. ఓకే, చిన్న ప్రిన్సిపల్. ఎక్కడున్నారు మీరు? ఆ రూల్ మీరు ఎందుకు కాల్ చేసుకోలేకపోతున్నారు? ఒకవేళ రిలేషన్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఏమి రిఫరెన్స్ అక్కర్లేదు, ఒకవేళ రిలేషన్ లేకపోతే మాత్రం నీకు రిఫరెన్స్ కావాల్సిందే. నాకు కొంచెం రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి, నేను వెళ్ళి కలుస్తానన్నారు అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? అదే అర్థం ఇక్కడ కూడా అంతే. అదే రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఎస్ క్లాస్ నోస్ హూ యు ఆర్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, నౌ కరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నారు, ఏ క్లాస్ అయినా కావచ్చు అండి, ఏ క్లాస్ అయినా కావచ్చు. మీకు రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే keep it in the pages and classes, keep it in the pages and classes automatic. Now when you click on save, ఇండివిడ్యువల్ గా కూడా మీరు ప్రతి దాన్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
So now one more option. సో ఇక్కడ నేను ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. హౌ కెన్ వి అచీవ్ ద రియూజబిలిటీ అన్నాను. ఆల్రెడీ మనకి ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కి రిలేషన్ ఎలా ఉంది? బై యూజింగ్ ది బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్, అంతే కదా? బై యూజింగ్ ద బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్. సో లెట్ మీ లాగ్ ఆఫ్ ఆర్ లెట్ మీ స్విచ్ ఇంటూ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. ఎస్ బ్యాంక్ ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడైనా స్విచ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లాగ్ ఆఫ్ చేయండి, లేకపోతే లాగ్ ఆఫ్. admin.sbank framework, sbank FR. So now I am going to create a one rule. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్రేమ్వర్క్ రూల్లో నేను అన్ని రీయూజబిలిటీకి సంబంధించిన అన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను. అన్ని లోన్స్ కి సంబంధించిన కామన్ డీటెయిల్స్ అన్ని, ఫస్ట్ నేమ్లు, లాస్ట్ నేమ్లు, ఈమెయిల్, ఆధార్లు, మొబైల్ నెంబర్లు ఎక్సెట్రా, ఈ కామన్ డేటా అంతా నేను కావాలంటే ఫ్రేమ్వర్క్ రూల్లో ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే మీరు ఆర్గనైజేషన్ లో క్రియేట్ చేసుకోండి, డివిజన్ లో క్రియేట్ చేసుకోండి, యూనిట్ లో క్రియేట్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. ఆర్గనైజేషన్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటే అది ఫ్రేమ్వర్క్ లో కూడా ఆర్గనైజేషన్ లోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి, నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ప్రాపర్టీ. నా చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను? వర్క్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నానా? రూల్ సెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ రూల్ సెట్. రూల్ సెట్ ఏంటిది? ఫ్రేమ్వర్క్ రూల్ సెట్. కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను? వర్క్ క్లాస్ లో కాదు, అస్యూమింగ్ ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తా. ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు నువ్వు రూల్ సెట్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఎస్ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, ఎస్ బ్యాంక్ ఫ్రేమ్వర్క్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే ఎస్ బ్యాంక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఐఎన్టీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావా? నీ ఇష్టం అండి. రూల్ సెట్ ప్లేస్ చేసుకోవడం అనేది, రూల్ సెట్ లో ప్లేస్ చేయడం అనేది యువర్ విష్. బట్ ఐడియల్ వే ఏముండాలంటే, మీరు కావాలంటే ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ లో ప్లేస్ చేసుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ లో నౌ ఐఎమ్ కీపింగ్, నౌ దిస్ ఈస్ కస్టమర్ ఆధార్ అంటున్నాను. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. నౌ సేవ్ అంటున్నానండి. ఇలా కావాల్సిన డేటా నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను, లాగ్ ఆఫ్. నా ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండు అప్లికేషన్స్ మధ్య రిలేషన్ ఉంది కదా, admin.sbank. వేర్ ఇస్ దిస్ మై ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్? Now this is my registration form. Now first మీకు యువర్ అప్లికేషన్ is built on framework application కాదా చూడండి. యువర్ అప్లికేషన్ is built on framework application కాదా? అవునండి. So go to your application definition. Your application is built on framework application. చూడండి. See, your application is built on framework application. Now first check your application rule sets. Okay, profile. ఓకే, నాకు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. దాని యొక్క రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. అంటే దాంట్లో ఉండే రూల్స్ కూడా మీకు అవైలబిలిటీలో ఉండాలి, ఉంటాయి కూడా. కానీ మీరేమనుకుంటారు అంటే, నాకు రూల్ సెట్ వర్షన్స్ రూల్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ఉండే ఏ రూల్ అయినా సరే నా ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లో నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలను అని మీరు అనుకుంటారు. Again class came into the picture here. Now let's see here. Open the registration form here. Customer Aadhaar. అసలు రెఫరెన్స్ దొరుకుతుందో లేదో క్లిక్ చేయండి. ఉందా? ఓపెన్ చేయగలుగుతున్నారా? చూడండి, కస్టమర్ ఆధార్ అనేది ఏ రూల్ సెట్ లో ఉంది? ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ లో ఉంది.
ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ లో ఉంది. అంటే ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో కూడా ఉంది 010101 లో. మళ్ళీ కస్టమర్ ఆధార్ మీకు దొరికింది. అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ లో మీరు క్రియేట్ చేసిన రూల్ నేను డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేసుకున్నా. కాదండి, మీకు అక్కడ రూల్ సెట్ కూడా ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ తోటి ఉంది కాబట్టి ఎస్ బ్యాంక్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ కాబట్టి దానిలో ఆ రూల్ సెట్ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది కాబట్టి మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంది అని మీరు అంటారు, అంతేనా? ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కి ఎస్ బ్యాంక్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్, కామన్ రూల్ సెట్ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలిగాను అని మీరు అంటారు, అంతేనా? అవునండి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, సో స్విచ్ టు ది న్యూ అప్లికేషన్ ఎస్ బ్యాంక్. Now I want to create a one more property. Now let me create a one more property. So I want to create now, I want to create this property, create a data model property. Now this time organization class, this time organization class, but rule set is different. Now customer salary అంటున్నాను. Click on create and open. డోంట్ వర్రీ, నేను ఇంకా ఏ ప్రాపర్టీస్ గురించి రాలేదు. సేవ్ అన్నారు, లాగ్ ఆఫ్. నౌ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్కి వెళ్ళాను. నౌ ఓపెన్ మై రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. ఆ ప్రాపర్టీ రూల్ నేను కాల్ చేసుకోవాలి. సో కస్టమర్ శాలరీ అన్నాను. కస్టమర్ శాలరీ, ఆ ప్రాపర్టీ దొరికిందో లేదో చూడండి, నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంది. ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్ ఇది. ఎస్ బ్యాంక్ ఎఫ్ఆర్ అనే రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంది. ఎలా ఉంది? ఓపెన్ ప్రొఫైల్ ఫస్ట్. ఓకే, ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ అవైలబిలిటీలో ఉందా? ఎస్. ఎస్ బ్యాంక్ ఎఫ్ఆర్ అనే రూల్ సెట్ వర్షన్ నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంది కాబట్టి ఆ రూల్ నాకు దొరికింది. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత కూడా ఇంకొక చెక్ ఉంటుంది. మీరు ప్రెసెంట్ ఏ క్లాస్ లో ఉన్నారు? ప్రెసెంట్ ఏ క్లాస్ లో ఉన్నారు? ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ వెహికల్, ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్నారు, వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్నారు. కానీ మీరు అక్కడ క్రియేట్ చేసిన కస్టమర్ శాలరీ అనేది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది? ఈ ఎస్ బ్యాంక్ వైఈఎస్బిఐకి సంబంధించింది. కానీ మీరున్నది ఏ క్లాసు? వర్క్ క్లాసు. అదేంటి, ఎలా డైరెక్ట్ గా మీరు రిఫర్ చేసుకోగలిగారు? ఇక్కడ ఎటువంటి రిఫరెన్స్ లేకుండా మీరు డైరెక్ట్ గా కస్టమర్ మొబైల్, కస్టమర్ శాలరీ అని మీరు డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేసుకోగలుగుతున్నారంటే ఏంటి రిలేషన్? రెండు రిలేషన్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ రిలేషన్, ఇంటర్నల్ రిలేషన్ అనుకుందాం మనం. ఎక్స్ప్లిసిట్ రిలేషన్ ఏమన్నా ఉందా? ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మీరు రిలేషన్ ని బిల్డ్ చేశారా బై క్రియేటింగ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ అని? అలా చేయలేదు. అంటే కంపల్సరీగా ఏదో ఇంప్లిసిట్ కంపల్సరీగా ఏదో ఇంప్లిసిట్ రిలేషన్ ఉండే ఉంటుంది. ఇంప్లిసిట్ రిలేషన్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ త్రూ ది ఇన్హెరిటెన్సే, ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదనుకున్నాం. ఓకేనా? అంటే ఇన్హెరిటెన్సే. ఎందుకని? ఈ క్లాసు వర్క్ క్లాస్ అనేది వైఈఎస్బి అనే ఈ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయింది. అంటే ఇది కంపల్సరీగా పేరెంట్ క్లాస్ అయి ఉండాలి, ఇది కంపల్సరీగా చైల్డ్ క్లాస్ అయి ఉండాలి, అంతేనా? లేకపోతే మీకు ఎలా దొరుకుతుందండి? రూల్ సెట్ వర్షన్ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు అని చెప్పాను. కంపల్సరీగా పెగా ఏం చేస్తుంది? ఫోర్త్ పారామీటర్ ఏంటిది? క్లాస్ నేమ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా కరెంట్ ఏ క్లాస్ లో ఉన్నారో ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఏదైనా ఒక రూల్ లో వేరే రూల్ ని ఎప్పుడైనా కాల్ చేస్తున్నా, రెఫర్ చేస్తున్నా, ఆ క్లాసెస్ మధ్య రిలేషన్ గనక ఉంటే మీరు డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్ గా
ఆ రిలేషన్ ని బిల్డ్ చేయాలి ఆన్ ది ఫ్లై. అంటే రిలేషన్ ని బిల్డ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? గో టు ది పేజెస్ అండ్ క్లాసెస్ లైక్ దిస్. బట్ ఇక్కడ అవసరం లేదు నాకు. ఎందుకని అవసరం లేదు? ఇది నా యొక్క క్లాసు. అంటే దీని యొక్క పేరెంట్ క్లాసు ఇది అయి ఉండొచ్చు, ఇది అయి ఉండొచ్చు. అందుకే నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. లేకపోతే నేను యాజ్ యూజువల్ గా మెన్షన్ చేయాల్సిందే. కావాలంటే చూడండి ఒకసారి. డౌన్ యారో ప్రెస్ చేయండి. ఎప్పుడైనా ఈ బ్లూ గ్రేడ్ ఉందంటే డౌన్ యారో. అలా కాకుండా ఎప్పుడైనా ఒక ప్లేస్ లో పెగాలో ఒక రూల్ నుంచి ఇంకొక రూల్ లో ఎక్కడైనా రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే పెగా చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందండి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో. చూడండి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ అని ఇచ్చారు. మీకు తెలియదు అనుకుందాం ఫస్ట్ అసలు ఏమి ఇవ్వాలో. ఇక్కడ చూడండి ప్రాపర్టీ అని ఇచ్చాడు. మీకు తెలియదు ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేయాలో. జస్ట్ డౌన్ యారో ప్రెస్ చేశారనుకోండి, డౌన్ యారో ప్రెస్ చేశారనుకోండి, ఇవన్నీ ఏంటి కనపడే అన్ని ప్రాపర్టీసే. అక్కడ వేరే రూల్ ఏమి రావు. ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ కి సంబంధించినవి మాత్రమే వస్తాయి. అప్పుడు మీ పని ఇంకా సింపుల్ అయిపోలేదా? చూడండి ఎంత జాబ్ చేసిందో పెగా. సో చూడండి ఇక్కడ వర్క్ క్లాస్ ఉంది. దీని తర్వాత క్లాస్ ఏముంది? ఏముంది? ఎందుకుంది ఆ క్లాసు? అంటే ఇంటర్నల్ గా వాటి మధ్య క్లాసెస్ మధ్య రిలేషన్ బిల్డ్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా. ఎలా బిల్డ్ అయింది ఏంటనేది తర్వాత చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను, సబ్మిట్ చేసుకోగలుగుతాను. అర్థమైందా? అంటే ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటే సరిపోదు. నెక్స్ట్ ఏముండాలి? క్లాస్ ఉండాలి. అందుకే పెగాలో ఏ రూల్ క్రియేట్ చేసినా మీరు ఆల్మోస్ట్ 90% రూల్స్ యూ నీడ్ ఏ క్లాస్. For 90% rules you need a class, or we need to mention the class during the rule creation. అర్థమైందా క్లాసెస్ గురించి? ఓకే అండి. సో ఇప్పటి వరకు మీరేమన్నా క్లాసులు క్రియేట్ చేశారా? నేను ఉన్నదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. క్రియేట్ చేయలేదు. నేనేం క్రియేట్ చేయలేదు క్లాస్ ని. బట్ ఈ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు? ఈ రూల్ కి క్లాస్ కి సంబంధం ఏంటనేది మనం ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎలా అయితే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అలా ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా. అంటే ఈ రూల్ కంపల్సరీగా ఈ క్లాసుకు సంబంధించింది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ రూల్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎవరైనా ఎక్కడైనా కంపల్సరీగా ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన రిఫరెన్స్ ఉండాలి అని అర్థం. అంటే ఇంటర్నల్ గా ఒకవేళ జనరేట్ అయ్యే కోడ్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కు సంబంధించింది మీరు ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక ప్రాపర్టీ గానో ఒక ఫంక్షన్ గానో ఉంటుంది. ఇది పైన యాజ్ యూజువల్ గా క్లాస్ లాగా ఉంటుంది. అంతేనా? అవునండి. ఎందుకంటే దీని ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఇంకా ఏమన్నా? శ్రీనివాస్ గారు, మూర్తి గారు, హరీష్ గారు. శోభ గారు, శ్రీనివాస్ గారు. క్లియరా? నేను ఇంతవాటికి నేను ఏమి క్రియేట్ కూడా చేయలే. ఒకవేళ నువ్వు క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు క్లాస్ పర్పస్ అయిందా? ఇప్పుడు ఏదైనా నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు వెళ్ళి మీరు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ లో కూర్చొని ఒక రూల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు క్రియేట్ చేయగలరు. బట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారనేది పక్కన పెట్టండి. మీకు కావాల్సిన డిఫాల్ట్ డిజైన్ స్ట్రక్చర్ మీకు అర్థమై ఉండాలి ఎప్పటికీ. ఓకే, ఫ్రేమ్వర్క్ లో క్రియేట్ చేయాలా, లేకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ లో క్రియేట్ చేయాలా, ఏ రూల్ సెట్ తీసుకోవాలి, ఏ క్లాస్ తీసుకోవాలి, ఇంటిగ్రేషన్ క్లాస్ తీసుకోవాలా, డేటా క్లాస్ తీసుకోవాలా, వర్క్ క్లాస్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న ఇంటిగ్రేషన్ క్లాస్ డేటా క్లాస్ తీసుకోవాలా, ఏ క్లాసులు తీసుకోవాలి ఏంటనేది మీకు అర్థమై ఉండాలి. అంటే డిజైన్ అర్థమై ఉండాలి ఇప్పటి వరకు. అవునండి. నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, నాకు స్ట్రక్చర్ రెడీగా ఉంది. నువ్వు స్లోగా ఏం చేయాలి? డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి.
అంటే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయటం అంటే డైరెక్ట్ గా అలా ఏం ఉండదు. ఈ రోజే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేయరు. అంటే ఇక్కడ అన్ని ఎంటిటీస్ ఇండివిడ్యువల్ పీసెస్ గా ఉంటాయి. ప్రతిదీ ఒక రూల్ కదా. ఇక్కడ ఈ రోజు ఒక రూల్ గురించి మాట్లాడాం, ప్రాపర్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన రూల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. రేపు రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ మాట్లాడామనంటే అది. కానీ దీనికి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ కి సంబంధం ఏంటనేది ఉంటుంది రిలేషన్. అలా అన్ని ఇండివిడువల్ గానే ఉంటాయి. అందుకే మీరు ఎప్పుడు చైన్ మిస్ అవ్వద్దు అని చెప్తున్నాను. ఓకే అండి. సో బయట చైన్ మెయింటైన్ చేయకూడదు, ఇక్కడ మాత్రం చైన్ మెయింటైన్ చేయాలి. చైన్ కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేయాలి. లేకపోతే తర్వాత ఎలా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అని అడుగుతారు కొంతమంది. అంటే మీరు ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఓకే అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ నేను ఎలా డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏంటి అని అర్థం చేసుకుంటా ఉండండి. సో ఓకేనా. సో టుమారో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ మై ఓన్ క్లాసెస్. పర్పస్ ఏంటి ఏమో, నేను జస్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం చెప్తాను అంతేగాని పర్పస్ ఏంటో నాకేం తెలియదు. పర్పస్ అంటే క్లాస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేసినప్పుడు అంటే మీరు డేటాబేస్ టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలన్నా, మీరు ఒక కేసుని క్రియేట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒక ఓన్ క్లాసుల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా, ఎందుకంటే రియల్ టైంలో కూడా వెరీ రేర్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది మీ ఓన్ క్లాసులు క్రియేట్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడే చెప్పాను ఎందుకని, పెగా ప్రాక్టీసెస్ ప్రకారం ఫాలో అయితే ఆ క్లాస్ ను కూడా మీరు క్రియేట్ చేసే పనే ఉండదు. కానీ అలా ఏమీ అవసరం లేదు. బట్ we need to understand how to create a classes in Pega. ఓకే అండి. Okay, so tomorrow we will see the how to create a classes. సో ఇప్పుడు మీకు పెగా రూల్స్ లో ఉండే రూల్స్ ని మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారో అర్థమైందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీని నేను డౌన్ యారో పెట్టాను, జస్ట్ డాట్ పెట్టానంటే అర్థం ఏంటి, దానికి ముందు రిఫరెన్స్ ఉంది తర్వాత ప్రాపర్టీ, అంతే కదా. ప్రెస్ డౌన్ యారో, ఇక్కడ మోర్ అని ఉంది. ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఏమో మీ యొక్క కరెంట్ క్లాస్ కు సంబంధించి చూపిస్తే, ఎప్పుడైనా ఏ రూల్ అయినా సరే జస్ట్ మోర్ అని ప్రెస్ చేశారనుకోండి, ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి నాకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి, ఇది ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది, అసలు ముందు ఏ రూల్ సెట్ కు సంబంధించింది, ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ కు సంబంధించింది, పెగా ప్రోకామ్. దిస్ ఈజ్ పెగా రూల్స్ సెట్ కి సంబంధించిన రూల్. ఇది నాకు ఎలా అవైలబిలిటీలో ఉంది, యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్. ఓకే, బట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది సరే, బట్ ఈ క్లాస్ నాకు ఈ క్లాస్ కి ఎలా అవైలబిలిటీలో ఉంది, సో దేర్ షుడ్ బి ఏ సమ్ రిలేషన్, కంపల్సరీగా మీకు అది రావాలి. సో రిలేషన్ ఉంది. రిలేషన్ ఎలా ఉందని చూడాలి అనుకుంటే మీరు సింపుల్ గా చూడొచ్చు. ఇక్కడ నేను ఇంకా ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి చెప్పలేదు, చూడండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ కరెంట్ క్లాస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ పేరెంట్ క్లాస్, అండ్ దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్, దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్, దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్, దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్, దీని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్, దీని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్. అంటే ఈ వర్క్ డాష్ యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ బేస్ క్లాసు, కానీ ఈ వర్క్ డాష్ దేనికి పేరెంట్ క్లాసు, వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ కి. ఆబ్వియస్లీ ఈ వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ కి ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ కూడా ఏమవుతుంది, పేరెంట్ క్లాస్ అవుతుందా. అవునండి. ఇప్పుడు ఈ వర్క్ డాష్ కవర్ ఇప్పుడు ఈ వైఈఎస్బికి అంటే మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ కి పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటిది, వర్క్ డాష్. ఇప్పుడు ఈ వైఈఎస్బి లోన్ కి పేరెంట్ క్లాస్ ఇది, ఈ వెహికల్ కి పేరెంట్ క్లాస్ ఇది, దీనికి పేరెంట్ క్లాస్, దీనికి పేరెంట్ క్లాస్. అంటే రూల్ ప్రకారంగా దీనికి పేరెంట్ క్లాస్ ఇది, కానీ ఇది వేరే వాళ్ళకి పేరెంట్ క్లాస్ కావాలా, ఆ విధంగా చైన్ బిల్ట్ అయింది, ఆ రిలేషన్ బిల్ట్ అయింది క్లాసెస్ మధ్య, సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ పెగా రూల్స్ కు సంబంధించిన బిల్ట్ ఇన్ క్లాసెస్, నథింగ్ బట్ ఓఓటిబి క్లాసులకు సంబంధించిన రూల్స్ ను కూడా నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నావు. ఓకే ఓకే అండి.
ఈ ప్రిన్సిపల్ అండి, మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా వెళ్ళండి, ఒక రూల్ నుంచి ఇంకొక రూల్ రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే, ఒక రూల్ నుంచి ఇంకొక రూల్ ని రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే అర్థం అదే. చూడండి ఇక్కడ ఏదో కండిషన్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది. మీకు తెలియకపోతే నేను ఏం చెప్పాను, ఈ బ్లూ గ్రేడ్ ఉంది కదా, ఇది ఎప్పుడైనా సరే ఉంది అంటే డౌన్ యారో ప్రెస్ చేయండి, అది సజెస్ట్ చేస్తుంది. అక్కడ ఏ రూల్ ఎంటర్ చేయాలో మీకు కూడా తెలియలేదు అనుకోండి, మీరు డౌన్ యారో ప్రెస్ చేసుకొని, ఓకే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది, ఓకే దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ రూలు, ఆటోమేటిక్ అది వెన్ రూలే అవుతుంది. వెన్ రూల్, వెన్ రూల్ చూడండి వెన్ రూల్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ దేనికి సంబంధించినవి వస్తున్నాయి, ఎప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు, కరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నారు. కరెంట్ క్లాస్ అంటే మీ యొక్క వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్నారు. ఆ క్లాసుకు సంబంధించిన వెన్ రూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాసుకు సంబంధించిన ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ కి, లేకపోతే దాని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ కి, అలా దాని చివరి పేరెంట్ క్లాస్ వరకు ఎన్ని రూల్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. అంటే డౌన్ యారో ప్రెస్ చేయండి, వర్క్ డాష్ కవర్ డాష్ అంటే దీని ముందు వరకు ఏ క్లాసులు లేవు, అంటే దీని ముందు వరకు ఏ వెన్ రూల్స్ లేవు మీ యొక్క క్లాసుల్లో, ఏ వెన్ రూల్స్ లేవు మీ యొక్క క్లాసుల్లో. డైరెక్ట్ గా ఇది కొంచెం @ బేస్ క్లాస్. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేశాను చూడండి, గో టు ది యాప్, గో టు వర్క్ క్లాస్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ డెసిషన్, డెసిషన్ మై వెన్ రూల్ అనుకున్నాను అనుకోండి, మై వెన్ రూల్ చూడండి, రూల్ సెట్ వర్షన్ మీ ఇష్టం. నేను ఇంకా ప్రతిసారి ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని నేను చెప్పను. ఇంకా ఏదో రాశాను వదిలేయండి, ఒక వెన్ రూల్ క్రియేట్ చేశాను అంతే, దట్స్ ఆల్. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్, డబుల్ క్లిక్, వెన్ రూల్, డౌన్ యారో. మీరు ఎక్కడున్నారు, అది ఇంపార్టెంట్ అనేది ఎప్పుడైనా, ఓకేనా. కాకపోతే దీంట్లో మల్టిపుల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో మల్టిపుల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఉంటాయో మీకు మొన్న చూపించాను. ఏంటిది, ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంది, ఎన్ని వేరియేషన్స్ చూపించాను మొన్న చూసారు కదా. ఒకదాన్ని మనము ఇప్పుడు చెక్ ఇన్ చెక్ అవుట్ ప్రైవేట్ ఎడిట్ చెప్పిన క్లాసుల్లో ఒక రూల్ ని మల్టిపుల్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ప్లేస్ చేసి చూపించాను, గుర్తుందా. ఏంటండి, ఒక రూల్ ని మల్టిపుల్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో నేను ప్లేస్ చేసి చూపించాను లేదా. చూపించారండి అప్పుడు. ఎలా పిక్ చేసుకునేది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎలా పిక్ చేసుకుంటుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే, ఒక కొంతవరకు ఏమో స్ట్రీమ్ లైన్ గా ఉండాలి, తర్వాత పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. అంటే దానికి మీనింగ్ ఉండకూడదు. ఏం జరుగుతుందనే తెలుసుకోవాలంటే, ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలంటే అలానే ఉండాలి. అప్పుడు సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మీరు స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవాలి కాన్సెప్ట్ ని. చాలా వరకు నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా వరకు ఎవ్వరికి డైరెక్ట్ సొల్యూషన్స్ తెలియవు అసలు. కూర్చొని అదే పనిగా చేస్తూ ఉంటుంటారు, వస్తుంది ఓకే దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అని స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలి, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ప్రెసెంట్ నేను ఎక్కడున్నాను, ఎస్ బ్యాంక్ 010101 లో ఉన్నాను. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ రూల్ సెట్ వర్షన్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్, సేవ్. ఓకే, నౌ సేవ్. నేనేం చేస్తాను, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్,
hello when అంటాను. hello when. Now I am selecting this one. Click on create and open. ఏదో ఒక రూల్ క్రియేట్ చేశాను. కమ్ బ్యాక్ వెన్ రూల్ హలో వెన్ అని వచ్చింది. ఓకేనా, సబ్మిట్ చేసుకుంటున్నాను, సేవ్ చేశాను. సబ్మిట్ చేసుకుంటున్నాను, సేవ్ చేశాను. సో గో టు దిస్ కేటగిరీ, యూజ్ చెక్అవుట్, ఎందుకంటే మనకి చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ రావట్లేదు కాబట్టి. గో టు ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్, సేవ్. చూడండి ఇక్కడ నేను ఎక్కడ ప్రెసెంట్ నేను ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉన్నాను, 010101 లో ఉన్నాను. కానీ అల్టిమేట్ గా మీరు ఏ రూల్ ని రిఫర్ చేశారు, హలో వెన్ అనేది ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉంది, 010102 లో ఉంది. 010102 లో ఉంది. కానీ కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే మీరు లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ నుంచి హయ్యర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉన్న దాన్ని రిఫర్ చేయలేరు. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రాపర్టీను ఇంకొక దాన్ని నేను వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ప్లేస్ చేశానండి. వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ప్లేస్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ. ఈ హలో వెన్ అనే దాన్ని నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, యాక్షన్ రిఫ్రెష్. నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్. చూడండి ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేయడం వల్ల క్లాస్ ఆటోమేటిక్ గా అదే తీసుకుంటుంది అని చెప్పాను. హాయ్ వెన్ నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, డివిజన్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ click on create advanced. చూడండి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందో చూడండి. ప్రజెంట్ మీరు ఏ క్లాస్ లో ఉన్నారు, ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ లో ఉన్నారు. సో దాని పైన క్లాసులో మీరు ఏమైనా యాక్సెస్ చేసుకోగలిగారా ప్రాపర్టీస్? దాని పైన క్లాసుల్లో ఏమైనా యాక్సెస్ చేసుకోగలిగారా? ఫస్ట్ నేమ్ ఇందాక అలా ఇక్కడ ఏమైనా చేసుకోగలిగారా? చేసుకోలేకపోయారు కదా. లేదండి. కానీ చూడండి ఎక్కడ ఉన్నారో, ఇది చూడండి. డివిజన్ లో ఫస్ట్ ఉన్నారు. రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉంటే దాని యొక్క లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్, ఆల్వేస్ రూల్స్ విల్ బి పిక్డ్ ఫ్రమ్ ది హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఓకే, బట్ తర్వాత దీని యొక్క పేరెంట్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకుంటారు, లేకపోతే దీని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. అందుకే ఫస్ట్ నేమ్ రావట్లా. అర్థమైందా? నౌ కమ్ బ్యాక్, యాక్షన్స్ రిఫ్రెష్, చెక్అవుట్. I will submit, save. ఓకేనా, నేను ప్రెసెంట్ ఉన్నాను 010101 లో ఉన్నాను. కానీ నేను క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ వెన్ రూల్స్ అన్ని 010102 లో ఉన్నాయండి. 010102 లో ఉన్నాయి. Let me create reports, one report definition. My report, work class, my report work class. Now click on create a data model property. ఇంకొక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, హాయ్. ఇది ఎక్కడుంది? ఓకే, సేవ్.
Property name, hi. Click on save. Click on save. కానీ అల్టిమేట్ గా ఇక్కడ మీకు ఈ ప్రాపర్టీ దొరికింది అసలు. ఈ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ప్రజెంట్ వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్నారు, ఇక్కడ మీరు వర్క్ క్లాస్ లో ఉన్నారు. యాక్షన్స్, ఓకే. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అండి. నేను ఈ విధంగా రిఫర్ చేసుకున్నానని చూపించడానికి, చెప్పడానికి నేను ఈ క్రియేట్ చేశాను ఒక శాంపిల్. ఓకే. సో క్లారిఫికేషన్ అండి, చెప్పండి. మీరు చెప్పింది ఏంటంటే లోవర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీ హయ్యర్ రూల్ వర్షన్ లో ఉన్న దానికి అవైలబుల్ ఉండదు అంటిల్ అన్లెస్ మనం రిఫర్ చేస్తే. కానీ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది, బట్ డ్యూ టు దిస్ వాలిడేషన్ ఏంటిది వాలిడేషన్? అప్లికేషన్ వాలిడేషన్. దీనికి రూల్ సెట్ వాలిడేషన్, అప్లికేషన్ వాలిడేషన్ ఉంటాయండి. ఓకే, అర్థమైందండి. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దట్. ఓకేనండి, థ్యాంక్స్. ఓకేనా? సో ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? జస్ట్ నేను క్లాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఒక శాంపిల్ గా ఎలా రిఫర్ చేసుకుంటున్నాము, క్లాస్ ఎలా ప్లే అవుతుంది, క్లాస్ తన యొక్క రోల్ ని ఎలా ప్లే చేస్తుంది, రూల్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అనేది మీకు చూపించాను. సో ఇంకా నేను మల్టిపుల్ వేరియేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లాస్ట్ క్లాస్ లో. ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ నుంచి ఎలా పిక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా మీరు థరోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే తెలుస్తుందండి. ఓకే అండి. ఓకేనా? సో టుమారో ఐ విల్ క్రియేట్ మై ఓన్ కస్టమ్ క్లాసెస్. టుమారో ఐ విల్ క్రియేట్ మై కస్టమ్ క్లాసెస్. ఓకేనండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అండి. థ్యాంక్ యూ.